إلهي نسألك بالاسم الأعظم المصطفى فرج علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم المصطفى فرج علينا بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا توسلنا به بكل أمر رب العالمين بناس وما في الغيب مسؤولا بكل كتاب أنزله تعالى شفاء للمؤمنين توسلنا
حكيمنا وبه ابتدينا ولا ننسى كمال الدين سادا عظيم الحال تاج العابدين ونادمها أبا بكر إماما هداه أرجاه مكينا إلى المولى تعالى لغفران حاضرين دوام ستر للمذنبين بتحسين عظيم بحول الله لا علينا وستر الله مسبولا وعين الله ناظرة إلينا على محمد الشافعين إلهي نسألك بالاسم الأعظم فرج علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين. الفاتح إلى رسول شفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذرية أنصار وأصحابه وأحباب البيت ثم إلى الوكالة أولى بقرب مشارق الأرض إلى مغربها برها خصوصا صاحب الكتاب الإمام الحبيب صاحب الوسيل الحبيب أبو بكر رضي الله عنه الأكبر وأصوله وفروعه ثم إلى سيد الكتاب الحبيب محمد بن حسين الحبشي وأصوله وفروعه ثم إلى صاحب هذا الهارس هذا الدار الحبيب البركة بالرحمن بن محمد المنور وأولاده وذريته وأبي وأمه وشيخه وصوله وخلد رسالة على بآلكم أجمعين ثم الأرض وكابت وأمضنا في البذل فلمن درسنا كل مجمعين أن الله يتغشاهم برحمة وقسم الجنة إن الله يعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم ونفعاتهم في الدنيا والآخرة ألم أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي حاجاتنا حاجة الوالدين جل مشايخنا جل إخواننا أصحابنا أحبابنا حج الدنيا والآخرة الله يشفي مرضانا خصوصا من أوصانا بدعاء الشفاء الوالدة سالفة صورة مريم بنت اسم شهاب سيد عبد الرحمن بن أبو بكر الشاطري سيد عثمان بن حسين بن شهاب وكل من أوصانا بدعاء الشفاء من إخواننا وأصحابنا أحبابنا إن الله يشفيهم شفاء لدينا عبد الملك بن مجاهد وكل من أوصل الشفاء الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما أن الله تعالى والعافية التامة مع الاستقامة في كل طاعة اختم لنا ولكم الخاتمة وفي خلوة العافية إلى حضرة النبي. فاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع التذكر والتذكير والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب ثوابه. اللهم أغننا بالعلم
وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعدنا من مجيبات الندامة يوم القيامة يا حافظ احفظنا وثبتنا مع أهل الثبات اللهم ثبتنا على الحق والهدى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم هذا منك وبك إليك ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Masyarul habaib kubabat hadirin hadirat ikhwani jamaah majlis taklim Kampung Al-Munawwar kediaman Al-Habibul Barakah Abdul Rahman bin Muhammad Al-Munawwar rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita mampu kembali berkumpul di rumah yang penuh berkah ini menghidupkan majlis taklim dengan pembacaan kutubus salaf yang diawali dengan qasidah tawassul dengan asma'ullah al-husna, dengan asma' nabi wa rasul al-malaikah, dan dengan kitabullah al-Quran. Memohon kepada Allah hajat dunia dan akhirah yang digarang oleh Imam Al-Bilal Qutb Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Akbar yang lebih dikenal dengan Habib Abu Bakar Al-Adani. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari munajat tadi Allah jadikan bagian kita mendapatkan yang terbesar, terutama di situ permintaan beliau bihim nad'u ila al-Maula ta'ala bi ghufran ya ummul hadirin. Setelah beliau tawassul dengan nama Allah, asma'ullah, asma'ul nabi, asma'ul rasul, asma'ul ulama, tawassul dengan ulama, dengan salihin, dengan Al-Quran, dengan malaikat, dan dengan segala hal beliau bertawassul. Lalu beliau menyampaikan tujuan dari tawassul tersebut dengan mengatakan bihim nad'u ila al-Maula ta'ala bi ghufran ya ummul hadirin. Dengan tawassul menyebut nama Allah, nama Nabi, nama Rasul, nama malaikat, segala macam tadi, minta kepada Allah agar Allah mengampunkan dosa semua yang hadir, semua yang hadir. Dan kita pun menghadirkan saudara kita, menghadirkan anak milik kita, menghadirkan keluarga kita. Mudah-mudahan mereka pun termasuk kelompok yang dikatakan hadir. Ternyata tidak cuma sampai situ, lebih luas lagi beliau meminta kepada Allah balutfun syamil wa dama min sitrin. Dengan tawassul segala macam bentuk tawassul, dan minta hajat lagi yang kedua, minta kepada Allah agar Allah memperlakukan kita dengan lutuf, dengan lemah lembut, tidak diberikan musibah, tidak berikan bala, tidak berikan teguran-teguran yang berat kalau kita melakukan satu khilaf dan kesalahan. Diperlakukan dengan lutuf, ya latifan bihalqi. Jangan salah baca. Kalau orang katakan ya latifan bihalqi, holge. Ya latifan bihal, ya latifan bihalqi, ya, wahai zat yang maha lemah lembut terhadap hamba-hambanya. Ya latifan bihalqi, ya aliman bihalqi, yang wahai zat yang maha mengetahui terhadap hamba-hambanya. Ya latifan bihalqi, ya aliman bihalqi, ya khabiran bihalqi. Sama makna khabir, alim juga, mengetahui tentang hamba. Utubina ya latif, ya alim, ya khabir. Berilah kami kelemah lembutan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita minta Allah memperlakukan kita dalam segala hal dengan kelemah lembutannya. Dalam urusan dunia, urusan akhirat, kalau kita mendapatkan satu cobaan, mungkin cobaan itu tidaklah sesuatu yang berat buat kita. Dengan lutuf, dengan rahmat dari Allah. Walutfun syamil wa dawam sitrin. Ya. Lutuf sifat rahmah, sifat lutufnya Allah menyelimuti kita, wa dawam sitrin, dan selalu dalam lindungan Allah. Sitr itu lindungan, penjagaan maknanya. Wa ghufranan, sini di umum sifatnya. Wa ghufranan likulli mudnibina, dan juga meminta kepada Allah ampunan dosa untuk setiap orang yang berdosa. Ini rahmanya aulia Allah. Pertama beliau sebutkan untuk setiap yang dosa orang-orang yang hadir di saat ini dibaca qasidah. Lalu beliau meminta agar Allah mengampuni seluruh dosa orang yang berbuat
dosa daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, dalam lagi kita masuk bulan Syahrul Istighfar. Bulan kita dianjurkan untuk memperbanyak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti nunggu wajib datang baru nak taubat, tidak. Bahkan kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW memperbanyak istighfar sepanjang hidup kita. Ya, Nabi Muhammad SAW mencontohkan pada diri beliau yang mana beliau sebenarnya tidaklah harus beristighfar karena beliau sudah, pertama memang beliau tidak memiliki dosa dan kesalahan. Kedua, kalaupun itu ada, kalau seandainya berada, Allah sudah menjanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Allah sudah mengampunkan apapun salahnya Nabi kalau memang Nabi melakukan kesalahan. Tapi Nabi mengatakan, aku tidak kurang daripada 70 kali, dalam riwayat 100 kali membaca istighfar. Ada yang riwayat mengatakan dalam satu majlis, dalam riwayat ada yang dalam satu hari. Sedangkan beliau orang yang tidak memiliki dosa. Dan begitu banyak doa-doa yang diajarkan Rasulullah, sifatnya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita lebih sangat mengajarkan kepada ikhwan yang mungkin belum hafal yang namanya Sayyidul Istighfar, begitu hafalkan. Ya, karena itu istighfar yang memang nas datang dari Rasulullah. Ya, banyak istighfar yang datang dari Rasulullah, tapi yang menyebut dengan sebutan Sayyidul Istighfar terhadap istighfar ini, Sayyidul Istighfar artinya pemimpin dari semua istighfar, yang namanya Rasulullah. Ya, kalau antum dawam dengan macam Widul Latif, itu ada dalam Widul Latif. Kalau antum belum mendawamkan, pengen tahu, ya antum silakan mungkin cari di Syekh Google, dia baca nyawab, yang dia baca nunjuk tahu apa itu Sayyidul Istighfar. Kepalangan minta yang ada terjemah, jadi lebih baca meresepi makna dari Sayyidul Istighfar itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Setelah kita memuji Allah, dan di situ kita mengatakan mana abu'u itu aku mengakui, a'tarifu aku mengakui, abu'u laka bi ni'matika 'alayya aku mengaku ya Rabb sebagai hambamu kalau aku ini telah mendapatkan banyak nikmat darimu. Wa abu'u bidzambi, dan aku pun mengaku aku ini penuh dengan dosa. Jadi kita ini ngasah, aku ini ucap tak punya muka, sudah kau beri nikmat tapi aku bermaksiat kepadamu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bidzambi. Aku sadar aku dapat nikmat begitu banyak, begitu luas darimu ya Allah, tapi aku masih bermaksiat kepadamu. Ya, sangat tidak pantas ikhwan kalau manusia berbuat baik kita perlakukan dengan buruk, itu namanya tidak berterima kasih, apalagi sama Allah zat yang maha agung. Namun Allah terus memberikan nikmat dan terus memberikan ampunan kepada kita. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampunkanlah aku ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang mampu memberikan ampun kecuali hanya Engkau ya Allah. Kalau baca anak bini kita seluruhnya hafal ini, ya. Seperti ayat kursi kita hafal kan. Nah, ini Sayyidul Istighfar yang lebih pendek sedikit dibandingkan ayat kursi. Hafalkan, dawamkan, baca. Karena ini Rasul sendiri mengatakan ini Sayyidul Istighfar. Sampai sebagian ulama mengatakan seandainya ada orang bersumpah mengatakan aku akan membaca istighfar yang terbaik, maka sumpahnya tidak akan terpenuhi. Lafaznya baik yang bersumber langsung dari Rasulullah ataupun yang dibuat oleh para ulama, bebas kita baca. Perbanyak dalam bulan Rajab terutama, ya, sekali lagi tidak nunggu bulan Rajab. Cuma bulan Rajab lebih dianjurkan kita memperbanyak istighfar. Namun ulama sepakat ada yang lebih harus kita perhatikan lagi dibandingkan istighfar. Di bulan Rajab itu kita jauhi maksiat. Itu lebih utama daripada kita sekedar memperbanyak istighfar. Menjauhkan diri lebih hebat daripada bulan-bulan di luar bulan Rajab, karena bulan Rajab termasuk Ashhurul Hurum, bulan yang Allah lebih menyuruh kita dengan Allah dosa itu, apalagi sifatnya tak. Jadi dari hari ini kita mulai menjauhkan dan berusaha membersihkan diri dari maksiat, menjauhkan dari bentuk-bentuk kemaksiatan, apalagi yang na'udzubillah sudah menjadi kebiasaan kita harus buang. Ya, itu lebih afdal, lebih ajal, lebih agung daripada kita istighfar. Walaupun istighfar itu sesuatu yang memang harus kita lakukan. Sila kita ni daripada inti niatkan duit untuk bayar hutang.
sama ente menjadikan diri tidak punya hutang, yang mana yang lebih afdal? Ya tentu menjadikan diri kita tidak punya hutang. Nyari duit dapat, nyari hutang habis. Nah, itu pun ya wallahu a'lam ikhwan. Ini nasihat buat diri kami dan kita galau-galau. Kalau dosa ummahat, hubabat, akhwat, baik dosa kita sama Allah atau sama manusia, kalau sudah kita lakukan pasti jadi dosa. Tak kata masih tanda tanya jadi dosa tidak. Misal contoh paling ringan, kita nyingok yang diharamkan Allah. Begitu kita nyingok dengan sengaja, dosa tak? Dosa tanpa ragu lagi. Kita ngomong kotor, kita menghibah, namimah, melakukan cacian, pasti tak ada diragukan lagi. Zalim kepada orang, mengurangi timbangan, mengurangi takaran, menghibah, menamimah, segala macam, dosa itu pasti. Nah, kita nak mengandalkan istighfar. Sekarang istighfar kita ini mampu tak ngampuni dosa kita? Seandainya istighfar itu kita lakukan tanpa benar-benar dibarengi dengan hati yang khusyuk, dibarengi dengan penyesalan, nadamah, baru istighfar itu bisa ngampuni dosa. Kalau kita ini kebanyakan, astagfirullahaladzim, istighfar kita kata ulama justru butuh diistighfarkan. Istighfar yang butuh diistighfarin. Kenapa kita mengucapkan istighfar tapi dalam keadaan lalai? Nah, termasuk yang akan menjadi kebiasaan kita disunnahkan, dianjurkan maca di sepanjang bulan Rajab. Boleh ba'dal maghrib, boleh ba'dal isya, boleh ba'dal subuh. Kalau tidak sempat 3 waktu ini, bebas kapanpun baca Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Bukan ya. Nah, kita kadang-kadang baca ini cuma goyang-goyang kepala sambil muter tasbih. Pas sudah 70 stop. Pikiran kita kemana-mana, wallahu a'lam. Ya, bahkan sampai kita macamnya asyik ngebut, bacaan kita pun tidak pas. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Bukan ya, macamnya juga dengan tidak hadir hati, tidak dengan mengingat dosa. Baca benar-benar yang macam itu lah istighfar yang butuh istighfarkan. Artinya apa? Istighfar kita tadi terkategori juga perbuatan dosa di hadapan Allah. Uji kita ngubur, minta maaf tapi ngenyek. Ada yang minta maaf tapi ngenyek sama kita. Bukan dapat ampunan, bukan dapat maaf, malah kita tambah gunyah. Dan jangan sampai seperti itu kadang kita di hadapan Allah. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, kasihanilah aku, sayangilah aku. Wa tub alayya, terimalah taubatku ya Allah. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni tub alayya. Kadang-kadang maaf ada sebagian angkanya ngebut macam ya nak ngejar 70 selesai tu. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli. Bukan belagu. Ya, kita nak istighfar, nak benar-benar baca dengan hati yang hadir. Nah, istighfar apapun kita boleh baca. Naam ikhwan, satu lagi di samping istighfar, memang ini termasuk khosais ummatul Muhammadiyah. Salah satu khusus yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad ini, dosa pacak terhapuskan dengan amal perbuatan yang baik. Dalam Al-Quran Allah mengatakan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal soleh, amal baik itu akan menghapuskan perbuatan dosa. Memang benar ini ayat. Rasul pun memperkuat dengan hadisnya fa'ad bi'is sayyi'ata hasanatan huha, dan ikutilah, tutupilah, bersihkanlah perbuatan dosa itu dengan perbuatan baik sehingga dia bisa menghapuskan. Yang jadi masalah ikhwan rahimakumullah, amal baik kita ini kira-kira gogol dah, sah dah. Yang pacak ngampun ke dosa itu amal baik yang diterima Allah. Tapi kalau amal baik tidak diterima Allah, mana dia nak ngampun ke, nak menghapuskan dosa, dia dah tidak diterima Allah. Kita salat ini begitu banyak melebur ke dosa, tapi salat kita tidak dinilai Allah. Wuduk lebih salah, bacaan salah, rukuk tak sempurna, sujud tak sempurna. Mana mungkin salat kita bisa mengampuni dosa kita. Baca Quran mengampun ke dosa, tapi kita tidak baca Quran, makhraj tak kita perbaiki, tajwid tidak kita pakai, adab pun jauh dari adab yang baik. Justru mungkin dengan bacaan itu kita dapat dosa. Mana dia nak baca mengampuni dosa. Allah berkata benar, Rasulullah bersabda benar. Ittaqillah haitsuma kunta fa'adbi sayyi'ata hasanah. Bertakwalah kamu di mana kamu berada, kata Rasulullah.
Di mana pun, dalam keadaan apapun, kapal pun, dawean lagi kami, kadang-kadang kita lagi duduk kami, fadl min Allah, kita terlindungi oleh lingkungan. Ya, ada lingkungan seperti ini menjaga kita dari keburukan. Ketika kita lagi di lingkungan yang buruk, kadang-kadang kita terpeleset dengan kemaksiatan. Kadang-kadang ada uang yang sedang baik, kita termasuk kelompok ini. Kalau nemu waktu dawean, dia nikmatkan untuk zikir kepada Allah. Dia gunakan untuk benar-benar ibadah, nangis di hadapan Allah. Tapi ada sebagian orang ketika waktu dawean justru dia bermaksiat kepada Allah. Apalagi zaman sekarang dengan HP ini, nasallallahu alaihi wasallam. Justru ketika dawean dia ngasok hati orangnya, dia berbuat semaunya untuk melihat apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, menjaga kita dari semua yang seperti itu. Jadi ikhwan rahimakumullah, memang yuk kita perbanyak amal soleh. Yang mana amal soleh ini akan ngampunkan dosa-dosa kita, benar. Tapi ingat seperti yang saya sampaikan tadi, lebih baik kita tidak punya utang daripada nyari duit untuk utang. Kita beramal soleh dengan tujuan ngampuni perbuatan dosa kita. Ngapa kita tidak berbuat dosa baik? Kalau kita tidak berbuat dosa lalu kita beramal soleh, numpuk tabungan pahala kita. Ini seakan-akan kita berakal dengan cara pikiran yang bodoh. Biarlah berhutang bagi akhir bulan aku gajian. Kan banyak yang cek itu kan, berhutang dulu nyuruh bininya di warung depan. Kagak akhir bulan juga, pas terima gaji dapat 3,5 juta, uji bini kita dah warung mengujuk tu 1,200,000, warung sejam 300,000, warung satu tinggal dosa ngambang duit mesin gitu, baru 3 hari utang lagi. Nasallallahu. Coba kalau dah kata utang, kebutuhan yang tersisa duit kita pacak jadi tabungan kita. Hakada ya ikhwani. Jadi apa yang Allah janjikan benar. Sungguh amal baik itu mengampuni dosa. Tapi kita pengen kalau pacak tohrun fawqa tuhrin, kesucian ditambah dengan kesucian. Kita tidak punya dosa, tidak banyak dosa, kecuali dosa yang memang tidak bisa kita hindari, dosa-dosa kecil. Ya, macam kita bermuamalah di toko, di warung, di jalanan ketemu orang perempuan yang bukan muhrim, memandang mereka karena kita jual beli, karena kita berdagang, karena kita ada urusan-urusan yang macam-macam lah, yang memang sebab itulah tidak pacak dihindari. Itu dimaafkan insyaAllah. Allah itu pun tetap kita istighfari. Ya, tetap kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'adbi sayyata hasanatamuha, dan ikutilah perbuatan dosa itu dengan melakukan kebaikan sebagai penghapusnya. Ikhwan rahimakumullah, di bulan Rajab ini kita memang dianjurkan memperbanyak istighfar, minta ampun sama Allah. Berkata sebagian ulama, dikarenakan bulan ini turunnya surah At-Taubah. Surah At-Taubah turun di bulan Rajab. Sekali lagi, tidak hanya bulan Rajab kita istighfar. Dari hari ini kita perbanyak jatuh, termasuk maco Rabbi firli warhamni watub alaih. Tidak dilarang hari ini antum baca. Oh, jangan baca lu kaget bulan Rajab itu. Loh, siapa yang larang? Ya, tidak ada yang larang baca. Bahkan termasuk ijazah yang pernah kami dapatkan amalan dari Habib Ali bin Ahmad Basir, kami dapat dari Habib Ali bin Salim Madihi. Ya, Habib Ali bin Salim itu dapat dari habaib gurunya lagi. Maca istighfar 300 dengan 100 dalam bentuk 3 jenis. 100 pertama Rabbi firli warhamni watub alayya. 100 kedua Rabbi firli warhamni kama rabbayani saghira. Ini Masya Allah cantik kan. Ya, kalau kita ngomong apa? Istighfar untuk kita. Yang terakhir astaghfirullahaladzim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya wiwitan ini bukan hanya nunggu bulan Rajab, macam kita macam Maulid, dan nunggu bulan Maulid. Sepanjang saat waktu kita ada waktu baca. Nah, termasuk Rabbi firli itu nikmat ikhwan. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku, watub alayya, terimalah taubatku. Sambil benar-benar menghadirkan hati kita, mengingat kesalahan kita, dosa-dosa kita. Ya Allah, mudah-mudahan ampuni segala dosa kita ikhwan. Banyaknya dosa kita yang kita sudah lupa, tapi Allah tak pernah lupa dengan dosa kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan kita husnuzan pada Allah. Termasuk yang kita selalu hadiri dari amal soleh, hadir majlis, ya, salat berjamaah, pergi ke tempat-tempat yang baik, berbakti sama orang tua, silaturahim, itu semua insyaAllah melebur dosa kita, melebur dosa kita. Duduk di majlis taklim yang luar biasa. Ya, kita ada beristighfar, hewan-hewan yang akan mengistighfarkan kita, memohon ampun untuk kita. Banyaknya amalan-amalan yang diberikan Allah untuk umat Rasulullah SAW yang menjadi sebab kita mendapatkan ampunan dosa. Namun istighfar itu kalau memang dari pagi sampai melek mata sampai tidur kita betul-betul mendap di rumah, tak muka api, tak nonton TV, tak ketemu orang, apa kata ibadah baik, apa kita tak usah istighfar, tetap istighfar.
Kalau memang hari itu tidak ada dosa, kita tetap istighfar, maka istighfar ini akan menjadi nilai ibadahnya kita, zikir kepada Allah. Apalagi kita ini dosa banyak, ya, kita istighfar minta ampun sama Allah. Jadi baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, dan nunggu bulan wajib, dan juga selesai wajib tak boleh baca lagi. Ya, ada orang terlalu ekstrim. Habis bulan wajib masuk Sya'ban, tak boleh lagi, sudah selesai. Bukan salat tarawih. Kalau salat tarawih selesai Ramadan tak boleh lah. Tak boleh lagi. Ini macam istighfar, silahkan kapanpun, bahkan dengan sirah seperti itu cantik. Saya jadi istighfar dalam ikhwan, minimal sekali sehari jadilah. Ya, kemudian juga termasuk sangat dianjurkan doa Nabi Allah Yunus alaihi salam. Ya, la ilaha illa anta ya hayyu qayyum, tambah ya hayyu lebih afdal kata ulama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu juga bentuk istighfar. Ya, walaupun di situ tidak ada ucapan faghfirli, tapi pengakuan kita berbuat dosa itu sudah bentuk kita minta ampun sama Allah. Memang kami salahnya, memang kami penuh dosa. Walaupun kita tidak ngomong maaf ke kami, kita mengaku kita berbuat dosa akan memberikan maaf. Nah, ditambahkan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, ini termasuk yang dianjurkan kalau antum, insyaallah mudah-mudahan kita semua menjadi kelompok orang yang qiyamul lail, ahli tahajud, suka bangun malam tahajud, termasuk ini sangat dianjurkan. Baca 40 atau 70 kali setelah antum sholat, atau diselingi antara sholat dengan sholat. Mungkin kita selama sholat tegak pengen duduk, nyambung lagi sholat lagi. Nah, duduk itu diisi dengan istighfar, dengan doa, dengan zikir, dengan salawat. Baca itu ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dibaca. Ya. Termasuk istighfar yang datang dari Rasulullah SAW. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini juga merupakan bagian zikir istighfar yang kita baca setelah salat. Ya, paling pendek astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Tambah sedikit pujian untuk Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tambah lagi astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Tambah lagi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Semakin kita banyak memuji Allah, jadi Allah dipuji dulu. Macam kita berdoa, kita muji Allah baru kita minta hajat. Begitu juga ampunan, kita muji Allah lalu kita minta ampunan atas dosa. Dan yang jangan lupa ikhwan, termasuk yang disunnahkan oleh Rasulullah, dan ini merupakan kalau pacak didawamkan. Ulama dianjurkan bacanya 27 kali minimal sehari atau lebih afdal. Tak usah dihitung, tak apa-apa. Istighfar sama salawat itu tak menhitungan, tak apa-apa ikhwan. Apa itu? Istighfar untuk umat Rasulullah. Di pagi, di petang hari kalau pacak kita dawamkan. Kalau tidak, kapan kita punya waktu? Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Ini sangat menggembirakan hati Rasulullah. Dan insya Allah istighfar kita diijabah karena kita berbuat untuk umat tanpa pamrih. Kita tidak peduli siapapun, dimanapun mereka umat Rasulullah, kita mintakan ampunan untuk dosa mereka. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Kalau ganti muslim itu silahkan, tidak apa-apa. Kalau sudah mukmin, muslim pasti masuk. Kalau muslim, sebagian orang mengatakan mukmin belum tentu masuk, karena derajat mukmin lebih tinggi daripada muslim. Yang terakhir kita tutup astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Istighfar, perbanyak istighfar. Nabi mengatakan beruntung uang yang di lembaga buku amalnya banyak tercatat istighfar. Nah, banyak amalan yang kita bisa dapatkan ikhwan, ya, sebagai satu poin buat antum, dan insyaallah sebagian kita sudah ngamalkan, yang belum yuk amalkan. Ini disebutkan dalam kitab Tanqihul Qaul, dari kumpulan hadis-hadis Rasulullah SAW yang disusun oleh Imam Syuuti dan disyarahkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala. Imam Syuuti kitabnya Qaulul Hadis disyarahkan menjadi Tanqihul Qaul.
Di situ ada tentang bab fadilatul wudu, bab fadilah berwudu. Di situ ada disebutkan sebuah hadis Rasulullah SAW, man tawaddo'a bi ahsanil wudu, siapa yang berwudu dengan sebaik-baiknya wudu, artinya sempurna, dengan adab, dengan sunnah. Adab itu termasuklah sunnah, ya, yaitu menghadap kiblat, tutup aurat, ya, segala sunnah-sunnah, menyela-nyelai jari, menggerakkan cincin, kumur-kumur, semua sunnah yang kita lakukan, kita tahu kita kerjakan. Selesai, lalu kita berdoa menghadap kiblat. Selesai doa wudu, tambahkan baca surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka Rasulullah mengatakan siapa yang melakukan seperti itu, man tawadda'a bi ahsanil wudu, siapa yang berwudu dengan sebaik-baiknya wudu, sampai selesai sebaik wudu, sampai kita berdoa menghadap kiblat, berdoa, lalu dia membaca surah Al-Qadar, illa kataballahu likulli harfin alfai hasanah, kecuali bagi orang tersebut, kata Rasulullah, dia akan dicatatkan pahala dari setiap satu huruf surah inna anzalna itu 2000 pahala. Shallu ala nabi. Tinggal antum hitung, kalau antum mulai bismillahirrahmanirrahim itu sudah 19 kali ke 2000, inna 3, anzalna sudah 6, 3 tambah 6 9, sampai habis. Mungkin bisa mencapai, kalau Fatihah galau-galau itu 500-an hurufnya lebih, ini mungkin bisa mencapai 700 atau 600 lebih huruf, ya. Setiap huruf diberikan pahala 2000 pahala. Nah, yang lebih ajib lagi, Rasul mengatakan wa ja'alallahu min kulli gatarat malaikah, dan Allah jadikan dari setiap percikan air kita wudu tadi, ya, apalagi kalau kita kumur-kumur, berapa banyak itu, ya, cuci tangan, berapa banyak yang terpercikan dari tangan kita tadi itu, apalagi 3 kali pula, tidak terhitung jumlah percikan banyak ini, anggaplah 1000 percikan air itu. Allah jadikan dari setiap percikan air itu satu malaikat Allah. Jadi dengan sebab amal kita Allah ciptakan satu malaikat. Lalu apa untungnya? Allah ciptakan malaikat, untuk apa kita untungnya apa? Sabar. Rasul mengatakan malaikat ini ditugaskan Allah untuk istighfar buat kita, mengistighfarkan kita. Jadi kalau tadi berkat dari wudu kita ada 1000 percikan, maka 1000 malaikat. Mbak contoh baik tadi subuh kamu wudu dengan sebaik-baik wudu, baca surah Al-Qadar, maka 1000 malaikat itu istighfar. Lalu duha tadi ambil wudu lagi, zuhur ambil wudu lagi, asar tadi ambil wudu lagi, subuh, duha, zuhur, asar, sudah 4000. Apakah sama jumlah malaikat istighfar? Tidak. Kenapa? Istighfar malaikat ini mungkin kita bertanya sampai kapan dia istighfar? Apakah setelah kita wudu batal stop malaikat tadi? Hilang, bubar? Tidak. Apa sampai masuk waktu zuhur? Tidak. Apa sampai 24 jam? Tidak. Apa sampai seminggu? Tidak. Apa sebulan? Tidak. Setahun? Tidak. Apa sampai kita meninggal? Pun tidak berhenti. Malaikat yang diciptakan tadi tidak berhenti istighfar untuk kita sampai kapan? Sampai kita mati pun belum berhenti dia. Kita ada di kuburan, dia beristighfar terus kuat. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Jangan salah ya, Pak. Ya, antum perlu di tarkis, artinya perlu benar-benar antum jiwa ini. Itu yang contohkan hari ini dari misal, kami contohkan subuh. Yang subuh itu dari subuh tadi sampai sekarang istighfar terus. Yang waktu duha rombongan lain lagi, yang waktu zuhur lain lagi rombongannya, asal tadi lain lagi. Kalau maghrib kamu wudu dengan sempurna maksudnya lain lagi. Nama mana kalau ngaji ini sudah 10 tahun. Dan yang 10 tahun pertama kita ngamal sampai hari ini tidak berhenti. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini khususnya untuk umat Rasulullah. Luar biasa. Maka belajar wudu yang sempurna itu mana? Amalkan. Jangan terkaca-kaca dengan sebasing-basingan. Ya, wudu dengan sempurna, dengan adab, dengan etika. Maka dari semenjak kita ngamalkan itu Allah ciptakan. Itu kalau 1000 dengan percikan dari mbaklah 1000. Itu kalau baru tadi pagi lah berapa ribu malaikat istighfar untuk kita. Kalau dari minggu lalu kamu ngamalkan nak mana? Kalau itu sebulan lalu, kalau 10 tahun lalu.
Bagaimana dengan orang yang sudah dapat ilmu ini dari sekian puluh tahun lalu? Wallahu alam, sudah berapa miliar malaikat Allah beristighfar untuk dia sampai, bukan sampai kita meninggal, sampai kita di kuburan terus, sampai datang hari kiamat baru berhenti. Sallallahu alaihi Muhammad. Luar biasa. Ya. Dan antum hadir majlis ini luar biasa lagi, Ikhwan. Jumlahnya tak terhingga juga. Antum sekarang duduk di majlis, maghribnya insyaAllah nyambung, mungkin ada isyak nyambung lagi. Itu hewan tidak berhenti. Hitamul bahar, seluruh binatang yang ada di lautan, bukan di sungai Musi, termasuklah sungai Selat Bangkok, Selat Jawa, sampailah di samudra yang ada di dunia, galo-galo ewak, galo-galo binatang laut itu beristighfar untuk kita, tolabul ilm. Tapi maaf, kita terbatas. Ketika hari ini, saat ini asal dapat, maghrib dapat, isyak dapat, balik ke rumah lewat, kamu di pasar lewat. Ketika kita tidak dalam kondisi untuk ilmu lewat. Tapi makmum cerita para santri yang 24 jam tinggal di pesantren itu, sehari 5 pelajaran mereka dapatkan barangkali. Belum kalau mereka mempraktekkan sunnah wudhu tadi, belum lagi mereka menjalankan sunnah ini sunnah itu yang Allah menjanjikan untuk orang menjalankan sunnah itu apa? Allah ampunkan dosa. Yaghfir lakum dunubakum. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sudah cukup sebenarnya. Allah cinta sama kita bukan kita melalui sunnah Rasulullah, tapi Allah tambahkan ada bumbu tambahan buat menghibur kita. Wa yaghfir lakum dunubakum. Jadi antum bisa dapat terus ampunan dosa kalau kita selalu menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakada ikhwan rahimakumullah. Nah, bulan Rajab jangan sampai kita lewatkan. Baca perbanyak istighfar, perbanyak baca Quran, salawat kencengkan, dan termasuk sunnah yang sangat ditonjolkan yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah di sini termasuklah puasa sunnah mutlak hukumnya. Artinya tidak ada penentuan harus tanggal 1 sampai 10, 10 sampai 15, 15 sampai 20. Antum boleh puasa sepanjang bulan Rajab itu silakan. Karena dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan banyak riwayat juga, termasuk bulan yang paling banyak Nabi berpuasa sunnah adalah bulan Ashurul Hurum. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Disunnahkan kita memperbanyak puasa sunnah. Berapa banyak Ustaz? Banyak tuh. Terserah. Kalau bulan itu ada 29 berarti 29 paling banyak. Kalau 30, 30. Kalau ngambil 5 jadi, nak 4 jadi, nak 1 pun jadi. Nah, ada orang puasa ngambil awal wajib silahkan. Tapi tak usah 1 sampai 5. Oh, kami tak sanggup 5 berarti tak usah gawe ke. Bebas, niat deh puasa sunnah bulan Rajab atau Ashurul Hurum, atau niat ke puasa sunnah lillahi ta'ala. Itu namanya sunnah mutlak. Tak kata judulnya, nak Rabu, nak Sabtu, nak Jumat, nak Kamis boleh puasa itu. Tapi kalau memang kebetulan ketemu Senin Kamis, niatkan puasa Senin Kamis. Lebih lagi kepada antum akhwat ummahat yang rasa punya hutang, boleh jualan dari sekarang, bayarlah hutang. Kita juga nih mungkin ya head tidak, tapi mungkin pernah sakit kemarin, pernah kita tak puasa gara-gara ini dan itu. Ingatkan dari sekarang kita godok. Nah, disunahkan memperbanyak puasa sunnah sekaligus untuk melatih diri kita. Ustaz, anak ni dapat kawan anak ada berpikir puasa 3 bulan turut-turut, Rajab sebulan, Syakban sebulan, Ramadan sebulan, 3 bulan. Banyak belandang hari kita. Ada yang mengurus badan. Semacam niatnya. Apa ada niat? Kalau dikatakannya ini sunnah Rasulullah. Rasulullah itu kita puasa sunnah digabung dengan Ramadan jadi 3 bulan. Itu tak kata dalilnya. Tapi kalau memperbanyak puasa di bulan Rajab dan di bulan Syakban, memang itu dianjurkan Rasulullah. Jadi banyak itu kan tidak dibatasi, boleh jadi sebulan penuh. Nah, kalau ada orang yang pengen melakukan Rajab sebulan penuh, Syakban sebulan penuh, silahkan. Tapi jangan mengatakan ini sunnah Nabi puasa 3 bulan turut-turut, itu ngado-ngado. Tapi kami ini memperbanyak puasa di bulan ini karena ini sunnah Nabi memperbanyak puasa di bulan Rajab dan di bulan Syakban. Itu benar jawabannya. Berapa banyak kamu puasa sebulan penuh? Oh, Masya Allah. Ya, namanya banyak tidak dibatasi, boleh jadi sebulan penuh. Ada yang puasa macam itu. Ya silahkan kalau memang kita mampu. Tapi jangan mengatakan ini sunnah Nabi puasa 3 bulan turut-turut.
Belum ada ceritanya itu seperti itu. Ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah. Di bulan Rajab ini yang perlu kita incar, perlu kita tunggu-tunggunya. Mungkin sudah sempat kami sampaikan di beberapa majelis, mungkin banyak asatidz menyampaikan. Yuk kita song-song malam pertama bulan Rajab. Malam pertama bulan Rajab itu ada kelebihan. Malam yang mana termasuk salah satu dari malam yang doa kita mustajab. Ini sering kami sampaikan, mungkin ikhwan jadi apa sudah dengan hadis ini. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Khamsun layalin la turaddu fihinna du'a." Ada 5 malam yang tidak tertolak doa kita. Ada 5 malam yang doa kita tidak tertolak. Lailatul Aidain, Idul Fitri, Idul Adha. Ini kadang-kadang kita lalai. Kalau malam lebaran sibuk ngurusi rumah, ngurusi baju, ngurusi makanan. Iya, apalagi ummahat, akhwat. Wah, kita pun sama tidak tepat Quran, yang pun tidak lagi berjamaah. Malam lebaran masjid kosong, yang penuh pasar, mall. Ya kalau pasar-pasar ini tidak perlu lah, mungkin lah 7-10 barangkali. Ya kalau kota sepi, mall penuh. Padahal malam itu malam mustajab di doa. Ya, ihya ulil disunnahkan. Lailatul Aidain, Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian Lailatul awal min syahr Rajab, malam pertama bulan Rajab. Malam pertama bulan Rajab. Wa lailatul nisf min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Banyak dalam hadis yang malam nisfu Sya'ban ini. Kemudian Lailatul Jumat, malam Jumat. Nah, ini bulan kalau memang habisnya 29 hari, maka malam Jumat jatuh malam pertama Rajab. Tapi kalau dia 30 hari, maka malam Sabtu jatuh malam awal Rajab. Malam Jumat kita ibadah banyak, berdoa banyak. Malam Sabtu juga kita perbanyak ibadah. Ini karena malam Jumat, ini karena malam awal Rajab. Tapi kalau memang malam Jumat ini ternyata awal Rajab, Masya Allah bergabung berarti. Ya. Nah, ikhwan rahimahullah, yuk kita perhatikan ini. Ya, antum ikuti jadwal yang dikeluarkan oleh Depak. Barangkali kemarin saya sempat sampai ke ikhwan jatuh malam Jumat. Karena saya lihat di jadwal sholat itu akhir tanggal 30 Jumadil akhir tertulis hari Kamis. Pas mentu jadwal Rajab tanggal 1 hari Sabtu. Bingung saya. Iya. Kamis 30. Kata 31 dalam hijriahnya. Tapi tanggal 1 Rajab dikeluarkan oleh Depak hari Sabtu. Ternyata bulan kemarin jadwalnya salah ketik. Kamisnya 2 kali itu ketik. Seharusnya tanggal 37 tulis Kamis. Ini kehilapan manusia. Jadi kemungkinan awal Rajab ini ya tadi masih tetap 2 kemungkinan itu tetap. Namanya hijriah ini boleh jadi habis 29 atau 30. Loh, kalau memang ternyata ya, kalau jadwal kayaknya sudah keluar 1 Rajab hari Sabtu, berarti malam Sabtu. Berarti Kamis itu 29, Jumat 30. Ya mungkin ikhwan ada yang dapat jadwal sama-sama saya, tulis itu Kamis terakhir. Nah, ternyata salah cetak. Kamisnya double 2 kali, Kamis. Ala kulihan, kita sambut ikhwan dengan ibadah. Jangan kalah sama orang yang kemarin semangat Pak Bimo sama keluarga ini persiapan nyambut tahun malam tahun baru. Ya, dengan trompetnya, dengan pecannya, dengan begadangnya. Oh, kantuk-kantuk sampai budak. Ya, anak yang ngantuk kecilnya bangun, lemak yang sampai kaget nak sabar nak 10 menit lagi. Masya Allah. Bukan Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar boleh nak tunggu. Nah ini malam Jumat lah. Malam mustajab juga, malam awal Rajab. Coba, ada tak perbuatan kita seperti itu? Ya, terutama maaf antum yang, tapi insyaallah saya kira ikhwan di sini tidak ada yang melakukan ya. Yang kemarin masih melak menyambut tahun baruan walaupun tanpa maksiat, begadang sampai jam 2. Coba buktikan malam awal Rajab, sanggup tak begadang sekeluarga? Alasannya gampang, Ustaz, kemarin tu libur sekolah budak, besok di sekolah. Ada iblis ngajarinya nyawab tadi. Kita ajak begadang anak kita malam tu. Besok berdoa, ya Allah jangan sakit ringan deh. Kirim surat ke sekolah, anak kami sakit. Ya, jam 9 tak sembuh sama Allah, sembuh. Selesai. Boleh kan minta ya? Sakit ringan deh, jam 9 sembuh. Tidak bohong. Ya, kadang-kadang manusia itu kalau untuk urusan akhirat ada alasan. Tapi
untuk urusan dunia, syahwatnya masya Allah. Wahakada ikhwani rahimani rahimakumullah. Ya, mari kita perbanyak istighfar. Terus ada juga yang tulisan bentuknya zikir agak panjang, doa yang ditulis oleh para habaib, para ulama. Di antaranya yang banyak dipakai itu yang ditulis oleh Sayyidina Imam Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad, anak Abdul Haddad, khalifahnya beliau juga, termasuk penerus dakwah dan siri Haddad. Itu ada tulisan khusus doa istighfar rajab. Nah, boleh kalau antum tidak punya, mungkin antum bisa cari di kitab-kitab yang dicetak, itu ada, antum mau baca silakan ya. Kalau antum tidak punya, minimal perbanyak istighfar tadi. Baca istighfar, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, astaghfirullahaladzim. Kemudian sebagai penutup ikhwan, minta maaf sebelumnya ya ikhwan rahimakumullah, istighfar luar biasa ya. Berdasarkan nas Al-Quran, Allah SWT memberikan hajat kita apapun. Pengen panjang umur, pengen sehat walafiat, pengen murah rezeki, pengen dapat keturunan, pengen subur makmur negeri kita, perbanyak istighfar. Nah, di sini termasuk amalan yang pernah kami dapatkan untuk kita yang maaf ya belum dapat keturunan, sudah menikah, sudah lewat cukup lama belum dapat keturunan, maka perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Ikhtiar itu melok program, silahkan minta jampian ulama habaib, jampian biar kita dapat keturunan, bagus. Tapi ada yang dengan nas Al-Quran, yaitu disuruh perbanyak istighfar. Terutama dianjurkan di waktu sahur, walaupun kamu tidak nak puasa, karena sifat orang soleh itu disifatkan dalam Al-Quran, wa fil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah. Nah, bentuk sirah istighfarnya tidak ribet, tidak panjang. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Ulangi terus sebanyak-banyaknya. Kita sama bini kita. Ya, kalau baca, kalau kita memang berhajat minta sama Allah ni kan, niat pertama memang minta ampun sama Allah. Kedua minta diberikan hajat tadi. Jangan istighfar cuma minta biar dapat hajat. Istighfar ni untuk minta ampun. Antum bangun malam, tahajud, Quran, salat, hajat, habisnya baca istighfar tadi. Ketika waktu sahur sebelum masuk subuh, baca sebanyaknya, tidak usah pakai hitungan. Ya, kalau nak pakai hitungan silakan. Kalau baca bagusnya hitungan ganjil. Ya, tahu ganjil tu? Misalnya 1001, 10.001. Ya, bukan 11, bukan 21, bukan 33, 1001. Kalau nak menambah ganjil. Ya. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffar. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffar. Perbanyak itu baca. Ya, sambil bermunajat, sambil berhajat, sambil sedekah, sambil berusaha dengan ini dan itu. Di antaranya yang penting juga, ya kami wasiat kepada ikhwan, kalau kita masih punya mak bapak, itu yang pertama sebelum datang ke kiai, minta doa sama mereka. Karena mereka doa untuk kita mustajab. Di samping memang mereka pun punya keinginan pengen dapat cucu dari kita. Jadi mereka akan lebih bersungguh-sungguh berdoa, minta sama Allah, nanti Allah akan berikan. Jangan pernah putus asa, apalagi sampai bersangka buruk, dah baca lagi lah kami ini umurlah sekian. Kalau Allah ngendai, apapun bisa terjadi. Itu yang kita minta benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, mungkin yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menyambut bulan Rajab ini dengan sebaik-baik keadaan, dan kita tingkatkan ibadah kita jauhkan semakin jauh dari segala bentuk maksiat dan dosa, dan kita perbanyak istighfar, perbanyak puasa sunnah bagi yang mampu. Ada yang punya hutang, cepatlah diqadha puasa daripada puasanya, dan kita perbanyak amal ibadah yang lainnya insyaallah taala. Ma'asyiral rahimakumullah. Jadi untuk malam awal Rajab ya, kita lihat kemungkinan jatuhnya malam Sabtu. Kalau lihat kalender yang baru jadwal salat yang baru dikeluarkan bulan Rajab, di situ hari Sabtu. Jadi malam Jumat tetap kita perbanyak, karena malam Jumat adalah malam juga yang mustajab doa. Malam Sabtu kalau memang itu jatuhnya awal Rajab, berarti juga malam yang mustajab untuk kita berdoa. Perbanyak istighfar dengan apa yang kita bisa baca. Wallahu a'lam bishawab. Malam Sabtu ini insyaallah. Awal Sabtu jatuhnya Sabtu ini. Kalau memang Jumadil Akhir 30
hari. Tapi kalau dia 29 berarti jatuh malam Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, malam Jumat itu malam berkah, jam 1 juga insyaallah malam berkah. Kemudian kami menyampaikan beberapa undangan atau ajakan, mengajak ikhwan sekalian untuk menghadiri majelis zikir ziarah seberang ulu. Insyaallah akan kita laksanakan pada hari Rabu yang akan datang, Rabu malam Kamis. Jadi malam Kamis ba'dal maghrib majelis yang di Bom Baru belakang rumah sakit di Mushola Sayyidus Salikin itu kita libur, kita pindah ke Masjid Al-Haddad. Sebagaimana biasa pembacaan zikir Asmaul Husna, Qasidah Mudhariyah dan bermacam-macam munajat. Nah, kalau antum punya kitab itu, kalau antum minggu nak baca Pobib malam 1 Rejab itu, bacalah itu insyaallah sempurna sudah. Begitu banyak. Itu bukan karangan kami, itu karangan salaf. Kita cuma ngumpul ke baik. Termasuk Qasidah Mudhariyah itu azim, luar biasa. Ya, antum yang biasa baca rotib ada atau sotib saman, wudhu latif, silakan. Ya, nak baca apa silahkan bebas. Malam itu perbanyak doa syubakan bisalim, ya, doa ulama, doa aulia, doa salihin dibaca. Jadi malam Kamis depan diaturi ba'dan habis daras badal asar diwaspada kita jalan sedikit ke Haddad, kumpul bainal isya'in. Setelah isya baru kita insyaallah ziarah ke pemakaman aulia ulama seberang ulu di seputar Telaga Sudah insyaallah taala. Mungkin itu, adapun undangan apa belum ada, mungkin majelis seperti biasa. Nah, untuk Senin depan kami sampaikan majelis kita diliburkan, majelis di sini karena kebetulan sahibul bait rumah ini yang biasa ngurusi majelis, yang biasa ngurusi rumah ini mudiknya loh, ada acara keluarga pernikahan di Bogor, jadi takut kata yang ngencungkeun, mungkin yang hasil dari permintaan keluarga besar yang mengurus rumah ini, majelis kita liburkan untuk Senin depan insyaallah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yuk kita baca dalam ma'alifnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbana yansur lana juyushana biquwatin ala yahudil mu'tadin. Rabbi dammir al-yahud allati silal al-uhud warsil adaban ala tuwatid zalimin. Ya Allah ya Rabbana bil Mustafa أهل الوفاء قربنا للمسلمين. يا الله للمرتضى جد يا إلهي بالرضا ذات الكبرى صغار المؤمنين. يا الله وبفاتمة بنت الرسول جد يا إلهي بالقبر وبالحسن سالت بيد الظالمين. يا الله بهم سالت ترد حقنا من بلاد. يا مجيب السائلين آمين. يا الله آمين. يا الله يا الله آمين. يا رب العالمين. يا ربنا فرفنا
اللهم صل الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منكم.